हाँ जी दोस्तों, अज मैं तुहाडे लई लैके आया हाँ सैकेंडरी कक्षा 10वीं का पंजाबी का बोर्ड का पेपर भी। चलो शुरू करते हैं। हेठले के प्रश्नों के सही विकल्पों की चोण करो। पहला सिमल रुख सरायरा आत दीर्घत मुच ओए जे आवास्कर जाहे निराशे कित। उपरोक्त सतरां के रचनाकार हैं। यदा आएगा जी एड़ा गुरु नानक देव। सैकेंड गुरु नानक नूं कविता का कवि है। इसका जी ऊड़ा प्रोफैसर मोहन सिंह। तीजा अमृता प्रीतम रचित कविता है। इसका जी ईड़ी चानण दी फुलकारी। चौथा अगले जाए बंगाले बैठे पिछले वर्ष फर्श विछाए। उपरोक्त सतरां केड़ी कविता दियां हन। ये हन जी सस्सा उल्टे होर जमाने आए। पंजवां गंगादीन की बनाउण दा काम करदा सी। ईड़ी बूट बनाउण दा काम करदा सी। छठा राजस्थान विच भाटी राजपूतां दा सब तो वड्डा किला है। सस्सा जैसलमेर दा किला। सतवां सांझी कंध कहानी के कहानीकार हैं। इसका है जी ऊड़ा संतोख सिंह धीर। गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी रचित कहानी है। ऐड़ा पौधा पांदी सर्दी करके मेरे अंग आकड़ गए। उपरोक्त वाक विच वरते बहुअर्थक शब्द आकड़ का सही अर्थ है। इसका है जी ऐड़ा सख्त होना। 10वां उद्यम शब्द का समानार्थक। इसका है जी उपराला ऊड़ा उपराला। 11वां संघना शब्द का सही विरोधी। इसका है जी ईड़ी विरला। 12वां सुर यंत्री व्यंजन है। इसका है जी सस्सा हा हा। हेठलियां खाली थावां भरो। जित दिहाड़े धनवरी साहे लय लिखाए। सैकंड ना तिस भारे परबतां असमान कहांदे। तीजा चानण दी फुलकारी तोपा कौन भरे। चौथा एक बाबा अकाल रूप। दूजा रबाबी मरदाना। पंजवां साडा मामा वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग पिया। छठा मैनू कौन हथ लाऊ मालवे विच मेरा शेर वर्गा चाचा करतारा। खाली थां ते आएगा जी मालवा मालवे। उस तो बाद जी दो लाइन वाले प्रश्न है जी। पहला जगत जलंदा रख लै शब्द के करता का नां है। इसका जी गुरु अमरदास जी। दूजा मालक प्रभु सब जीवां विच व्यापक है। अर्थ देने वाली तुक लिखो। इसका है जी हर आत्म राम पसारिया स्वामी सरब रहा भरपूरे। लावां विचों है। तीजा कोड़ 33 देवता बंदी जितदार दितोस खा कर लाए एक सै पल भर। उपरोक्त सतरां विच मियाँ वजीद किस बारे संकेत कर रहा है जी। इहदे विच मियाँ वजीद रावण के विनाश बारे रावण बारे गल करदा है भी। चौथा मेरी जिंदे कविता विच कवि की कहना चाहुंदा है। मेरी जिंदे कविता विच कवि कहना चाहुंदा है भी बंदे नूं की है संसार दे झमेलिਆਂ नूं छड्ड के एकांत विच भगती करनी चाहिदी है। पंजवां कुछ कहा तां काव्य रचना के रचनाकार कौन हैं। इसदे है जी सुरजीत पात्र। छठा मिल्खा सिंह नूं फलाइंग सिख की उपाधि कदों प्राप्त हुई। ये मिली सी 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ अब्दुल खालक ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਤਵਾਂ ਗੰਗਾਦੀਨ ਕੌਣ ਸੀ। ਗੰਗਾਦੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਟੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ। ਪੌਦਾਬੰਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਈ ਸੀ ਜੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਵਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 3 ਸੀਗੇ ਜੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ। ਤੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 10। ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੁਕਤਾ ਕੰਨਾ ਸਿਆਰੀ ਬਿਆਰੀ ਔਂਕੜ ਦੁਲੈਂਕੜ ਲਾਂ ਦੁਲਾਂ ਹੋੜਾ ਤੇ ਕਨੌੜਾ ਐ ਆ ਈ ਈ ਊ ਊ ਏ ऐ ਓ ਤੇ ਔ। ਇਹ 10 ਹੈ। ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਵਾਲੇ ਕੋਈ 4 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਈ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਸਿੱਧਾ ਕਿਤਾਬ ਰਿਵਾਜ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਲਵਈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਹੇਠਲੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜੀ। ਛਟਾ ਹੈ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਛਟਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ
ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਤਵਾਂ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ 7ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਹੋਂਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣੀ। ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਧੰਦਾ। ਟਾਕਰਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਆਦਰ ਦੇ ਦੋ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ। ਤਾਂ ਆਦਰ ਦਾ ਆਏਗਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਇੱਜ਼ਤ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਚਲਾਕ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫਲ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰੰਗ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਬ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਣਾ, ਜਾਂ ਸੋਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਵਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ। ਤਾਂ ਸੋਗ ਦਾ ਆਏਗਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਗੂੜਾ ਦਾ ਫਿੱਕਾ, ਬਰੀਕ ਦਾ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਢਿੱਲਾ ਦਾ ਕਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 4 ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮਾਝੀ, ਮਲਵਈ, ਦੁਆਬੀ ਅਤੇ ਪੁਆਧੀ। ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਊਆਂ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਲਾਲ ਅਤੇ ਦਿਆਲ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਸਨ? ਲਾਲ ਅਤੇ ਦਿਆਲ ਦੋਨੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਗਰਾਉਂ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜੀ ਝਾਲਾਵਾੜ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤਮਾਲਾ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬੀਸਲ ਦੇਵ ਨੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬਸਕਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਸਕਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦਾ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। 18ਵਾਂ ਕੀਰਤਨਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਸਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪੌਣੇ ਪੌਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦਾ। 19ਵਾਂ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ, ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੌਣਾ ਕੁ ਪੇਜ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੱਪੜ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਅਥਵਾ ਕਰਤਾਰੇ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਉੱਪਰ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰੇ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ। ਕੀ ਕਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਕਲਵੰਤੋਂ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਆਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹ, ਚਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ, ਰਾਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇਹ। ਇਹ ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਗੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੰਬਲੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਰੁਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਵਰਸੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਗਲੀਆਂ ਮੈਨੇ ਗਲੀਆਂ, ਨਿਉ ਮੈਨੇ ਪਿਆਰ, ਕੰਬਲੀ ਮੈਨੇ ਕੰਬਲਿਆਂ ਖੇਸੀ, ਟੁੱਟਿਆ ਮੈਨੇ ਟੁੱਟਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਗਈਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕਰ ਵਿਰਲਾਪਨੀ, ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਤਾਪਨੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬਈ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਵੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਠੀ ਵਾਲੀਏ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪੱਠੀ ਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ।
ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਰਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਣਾ ਕਰਲਾਉਣਾ। ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਲਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ। ਪਰਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰ, ਇੱਕ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਅਰਜੀ ਲਿਖਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਅਥਵਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਜੇਬ ਖਰਚੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਕਰੋ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 10th ਦਾ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।